Welcome back, students. So, in the previous class, we have just started at with the P block elements. I think only one part, a small part, was discussed regarding the what are the different elements present. How many totally P blocks are there? Like from 13 to 18. ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And here from today onwards, we are going to discuss about 15, 16, 17, 18. I think I have already stepped on with the 15th group element, right? Nitrogen family na yav tara ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ I think I have told you. One is how do you remember nitrogen phosphorus? That is no problem. Aste sabun baki. If not, Nana Patekar, Aishwarya, Sabbikari. These are the two methods to remember the line, right? Either one of it you can follow. Now moving on, I think I have discussed about what happens as we go down the group. Inert pair effect in the oxidation state ಏನಾಗುತ್ತೆ, atomic property ಏನಾಗುತ್ತೆ, radii, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ discuss ಮಾಡಾಗಿದೆ. We had to discuss about one point, that is about nitrogen is basically it is restricted to the maximum covalency of 4. I think from here we had to discuss some of the points, right? Nitrogen is restricted to maximum covalency of 4. Now what is the reason for that? ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಯಾಕೆ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, correct? 7. So it is 1s2 2. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು 2s2 2p3. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ? ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2s2 2p3. ಹೌದಾ? ಸೊ 2s2 2p3 ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಟೋಟಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ 4. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 3 p3 orbitals ಬರುತ್ತೆ. You get 3 p orbitals and 1 2s orbital. One of it 2s orbital. So they are available for bonding. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2s2 2p3 ಬರೀರಿ. s ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? Like this. So this is 2s. After that it is 2p. ಅಂದ್ರೆ 3 boxes. 1 2 3. So this is 2p orbital. Now we know that here when it comes to number 2, principal quantum number 2, you know that it has 2s orbital, 2 p orbital, but it does not have 2d orbital. 2d orbital ಇರೋದಿಲ್ಲ 2 ಒಳಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ 3 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ 3 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. 3 okay, it can form maximum of 3 covalent bonds. Okay, 3 covalent bonds using its 3 unpaired electrons. 3 unpaired electrons ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ it can form 3 covalent bonds, and ಈ 2s orbital 2 electrons ಇರೋದ್ರಿಂದ it can form 1 coordinate bond. Okay na? It can form 1 coordinate bond, okay, by acting as a donor species. Okay na? Donor ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು coordinate bond ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ 3 unpaired electrons ಇಂದ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? It can form 3 covalent bonds. So totally nitrogen ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? Totally nitrogen can form 4 bonds, right? It can be 4 bonds can be made. Okay na? So nitrogen ಅಲ್ಲಿ maximum ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್. Okay na? This is the simple reason for the bond formation of nitrogen, that is maximum covalency of nitrogen. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಬ್, ಬಿಕಾರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 3s2 3p3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3s2 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರೀರಿ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್, something like this. ಹೌದಾ? 1 2 3 1 2 3. So this is your 3p. Now ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ when it comes to 3 ಅಂದ್ರೆ principal quantum number, it also has a P block. 1 2 3 4 5 3d orbital ಕೂಡ ಬರಬಹುದು principal quantum number 3 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? After shifting the electrons will be somewhat like this. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This 3s electron will shift, it undergoes transition. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು? It gets shifted to the 3d block. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ it has tendency to totally form how many bonds? 1 2 3 4 and 5. So it has a tendency to form 5 covalent bonds. Correct? How many bonds can be formed? It can form 5 covalent bonds due to what? Due to the availability of 3d orbital.
ಓಕೆನಾ 3D orbital ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it can form 5 covalent bonds. That is the reason ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ give reasons question ಕೇಳ್ತಾರೆ PCl5 exists, ಓಕೆನಾ PCl5 exists but NCl5 does not exist. NCl5 does not exist. ಇದಕ್ಕೆ give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the reason for that? Simple reason ಏನದು, when you see the nitrogen ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there is no availability of d orbital. d orbital ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ absent ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ nitrogen maximum it can form covalency 4, whereas when it comes to P, phosphorus, what is happening, there is a presence of 3D orbital, ಹಾಗಾಗಿ it can form maximum of 5 bonds, ಓಕೆನಾ. So this is one question which can be ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ. So this is one thing. Okay, now moving on. Suppose ಈಗ nitrogen ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, you know that after carbon nitrogen what comes, oxygen comes. Oxygen atomic number is to 6. outermost electronic configuration ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೀರಾ, oxygen the outermost electronic configuration basically you write it like this 2s2 2p4, right? Outermost electronic configuration how it is written 2s2 2p4, right? ಈಗ 2s2 2p4 ಇದೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ 2s you just write it like this. Okay, ಈಗ 4 ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you can write it like this 1 2 1 2 3 4, ಓಕೆನಾ 2s2p. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, it does not have d orbital, right? It does not have d orbital. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so ನನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ unpaired electrons ಇರ್ತವೆ, it has 2 unpaired electrons. So that means how many covalent bond it can form, this is one bond, this is second bond. So totally number of covalent bonds ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ number of covalent bond is, it is totally 2, right? 2 covalent bonds and then there are 2 full electrons alva, paired electrons. ಹಾಗಾದ್ರೆ coordinate bond ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, number of coordinate bond ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, it is 2, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4, ಓಕೆನಾ. ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. H2O ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಈ ತರ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. After that you have alcohol, right, where R will be here, oxygen is hydrogen, ಇಲ್ಲಿ 2 lone pair of electron ನ ನಾವು ಅದೇ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. So this is one of the example, maybe your ether, all this. So ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನೇ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸಲ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಕೆಳಗೆ, ರೈಟ್. ಓಸೆ ಚಿಪ್, ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೀರಾ, ಸಲ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ 3s2 3p4, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು 3s2, ರೈಟ್, 3s 3p4. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, when it comes to 3s orbital we can also have 3d orbital. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ, somewhat like this. ಈಗ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು, ಹೌದಾ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಒಂದು 3s ಇಂದ ಒಂದು 3p ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, how many do I get, 1 2 3 4 5 6, right? So sulfur ಅಲ್ಲಿ covalent bonds ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ, number of covalent bonds it is 6. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, I hope you remember this sulfur hexafluoride, right? ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ sulfur hexafluoride exists but oxygen hexafluoride ಅನ್ನೋದು ಏನೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, because of the availability of d orbital in sulfur, whereas in oxygen there is no availability of d orbital, okay na. Absence of d orbital ಇಂದ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. sulfur I hope you this kind of structure, you know, this octahedral structure what basically we write, okay, right? ಈ ತರ sulfur ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಓಕೆನಾ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ is restricted to what, it is restricted to maximum covalency of 4. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು 4, ಓಕೆನಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 4 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿ. ಯಾಕೆ ಇದು 4 ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಲಿ, ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್. ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಿ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ವೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ one thing which has to work about is that catenation is directly related to my bond energy. ಓಕೆನಾ, ಏನಂತ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, my catenation is directly related to the bond energy ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬನ್, ರೈಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾನ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್, ರೈಟ್? ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ now what is the reason, what might be the reason that this carbon, it forms so many compounds while other elements in the group, ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ, it might not be able to